આ ભૂલમાં બીજી વાર હાજર હોઉં છું. Jai Swaminarayan, and welcome to today's 125th year of our Samadhi Prakran that Swaminarayan Bhagavan started. We're going to have a dun and 1.5 hours of katha. So with that, Swami Narayana, 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 Swami Narayana. Jai Swaminarayan. I'm going to hand it off to Tejan Bhai, Tejan Mama, with love and so much excitement for today's celebration of 125 years. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ વહલા ગુરુરાજ જટાશંકર બાપા શ્રીની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ વહલા અબજી બાપા શ્રીની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ વહલા સ્વામી હરિચરણદાસજીની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ વહલા ગોપાળાનંદ સ્વામીની જય. સર્વ મુક્ત મંડળ, રુચિ મંડળ અને મહારાજના સૌ એકાંતિક ભક્તોને ખૂબ હેતપૂર્વક દંડવત પ્રણામ સહિત જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. આજે બહુ આનંદનો દિવસ છે આપણા માટે. 125 વર્ષ અગાઉ મહારાજે આ 3 અનાદિ મહામુક્તોને સમાધિ દ્વારા પ્રગટ કર્યા. 3.5 મહિના સુધી સમાધિ ચાલી. 750 પરચા આપ્યા અને સૌ મુમુક્ષુ જીવો માટે મોક્ષનો માર્ગ, એકાંતિક કલ્યાણનો માર્ગ મહારાજે પાછો ચાલુ કર્યો. આપણે સૌ જાણીએ છીએ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ લોકમાં પહેલી અને છેલ્લી વાર પ્રગટ થયા. મહારાજે આ લોકમાં આવી છપૈયામાં પ્રગટ થયા. છપૈયા અને અયોધ્યામાં અનેક દિવ્ય બાળ લીલાઓ We're having a little bit of technical difficulty. Tejan Mama's line got dropped. We're going to give one more moment, a few minutes here, just to get Tejan Mama back online.
we can continue to do Dhun for one more minute here. Swami Narayana, 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 Swami Narayana. Sahajanand Swami Maharaj Ni Jai. Just to share some of the brief starting points that Tejan Mama had started. We have 125 years ago, the start of a Samadhi Prakran, an episode, a period of time where Bhagavan Swaminarayan himself led over 750 divine episodes or miracles, if you will. We know that, Bhagavan Swaminarayan had taken this method to approach all of us as human in with his supreme divinity, to be able to understand that God himself has taken a physical form. And in that physical form as a human, in Chapaya, in April 2nd, 1781. I know the Hindu calendar and the Samvati years, they're 57 years behind, or the Indian calendar is 57 years ahead of our traditional or our normal calendar that we call normal now. And so, you take a look back at Bhagavan Swaminarayan coming into Chapaya and starting his divine, expression for all of our souls to have a pathway to be fully released. And, as I'm speaking right now, I do want to make sure that if somebody is connecting Tejan Mama back onto the line here, and I see that he's coming back on. And so with that, we're going to go ahead and have Tejan Mama reconnect in a minute. But this is the day that 125 years ago that Bhagavan Swaminarayan himself, in his divine form, right? This is obviously after he left the physical frame, and Teja Mama will go through a lot of that in a moment, but it's exciting to be able to be alive and well and listening today. So welcoming all to this katha and to this opportunity to really connect with what Maharaj himself started and gave us in divine Anadi Mukta. So with that, if Tejan Mama, you're ready to get back, we can go ahead and have you connect and continue. You'll need to unmute your line.
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. બાપા દાતા મોક્ષના કરુણા કરી અપાર, અવની ઉપર આવ્યા ભવસાગર કીર્તાર. અનહદ દયા દિલ ધર કે ગુના ન જોયા આજ, કસની કાઢી મૂળથી હસો રમો કલ્યાણ. ડળિયા ડળક બાપા શ્રી ભક્તો પર કરી મહેર, સમર્થ મુક્ત સમ કીધા અનાદિ મહામુક્તની પે. સોરી, થોડી ટેકનિકલ ડિફિકલ્ટીના લીધે બધું થોડું ડિસ્ટર્બ થયું છે. આપણે તો મહારાજ બાપાની મરજી પ્રમાણે રહેવાનું છે, એટલે જેવી એમની મરજી. પણ લેપટોપ ઉપર થોડા ઇસ્યુ થઈ ગયા ઓલ ઓફ સડન, એટલે સોરી, મારે પાછું સેલ ફોન પર આવી જવું પડ્યું છે. જેમ કે શરૂઆત કરી એમ મહારાજ આલોકમાં પ્રગટ થયા. 11 વર્ષની ઉંમરે વન વિચરણ માટે નીકળી ગયા. 7 વર્ષ વનમાં અનેક દિવ્ય લીલાઓ કરી. પ્રભુ 18 વર્ષની ઉંમરે લોજપુર ગામમાં પધાર્યા. મુક્તાનંદ સ્વામીનો મેળાપ થયો. એમના દ્વારા રામાનંદ સ્વામીનો મેળાપ થયો. અને મહારાજની ઉંમર 20 વર્ષની છે ત્યારે રામાનંદ સ્વામીએ નીલકંઠ વર્ણીને ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની ગાદી સોંપી અને સહજાનંદ સ્વામી અને નારાયણ મુનિ એ બે નામ પાડ્યા. આપણે અત્યારે સમાધિ પ્રકરણ 125 વર્ષ પહેલા જે થયું એનું સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા છે. આપણા જીવનમાં એનું ખૂબ ખૂબ મહત્વ છે. એક સામાન્ય વાત વિચારીએ કે મહારાજે જો આ દયા કરીને સમાધિ ના કરી હોત તો આપણને બાપા શ્રી અબજી બાપા, સ્વામી બાપા ક્યાંથી મળ્યા હોત? બાપા શ્રી હળવદ ગામમાં પ્રગટ થયા. હળવદ ગામમાં જ પાછા ધામમાં પધારી ગયા. જો સમાધિઓ ના થઈ હોત તો આપણા વડીલોએ આ બાપાશ્રીનો ને આ 3 મહામુક્તોનો મેળાપ ક્યાંથી કર્યો હોત? એટલે આપણા માટે તો ખૂબ ખૂબ અગત્યનો દિવસ છે. આપણે જે કંઈ વાત આગળ કરી કે 20 વર્ષની ઉંમરે મહારાજને ગાદી સોંપવામાં આવી. હવે 20 વર્ષના એક નવયુવાન જે મનુષ્ય રૂપે પ્રગટ થયા છે, એમને કોઈ ભગવાન ક્યાંથી માની લે? રામાનંદ સ્વામીના શિષ્યોમાં ઘણા સંતો હતા. એ બધા મહારાજ સાથે હતા. અને મહારાજે જ્યારે સંતોને કહ્યું કે હવે તમે બધે જઈ અને આપણા સંપ્રદાયનો ફેલાવો કરો, અને ત્યારે સંતોએ કહ્યું કે મહારાજ, અમે તમારી વાતો કરીએ પણ જીવના અંતરમાં કઈ રીતે ઉતરે? અને ત્યારે મહારાજે આ સમાધિ પ્રકરણ ચાલુ કર્યું. કોઈક સંતને એક ફૂલ આપે કે તમે આ ફૂલ બતાવજો, એટલે સભામાં જે બેઠા હશે એમને સમાધિ થઈ જશે. ફરીથી ફૂલ બતાવજો એટલે સમાધિમાંથી બહાર આવી જશે. સમાધિ જ્યારે કોઈને થાય એટલે એક જાતનું ઇટ્સ લાઈક અ ડેડ બોડી. એને કંઈ ખબર ન પડે. અને સમાધિમાંથી બહાર આવે ત્યારે એની બીજી કોઈ પીડા ના હોય, એકદમ નોર્મલ હોય. અને આ પીરિયડમાં જે કંઈ જોયું એ પ્રત્યક્ષ કંઈ બતાવે. એટલે પ્રભુએ જ્યારે આ સમાધિ ચાલુ કરાવી ત્યારે દરેક જીવોને એમના ઈષ્ટદેવ, કોઈ રામના ભક્ત હોય, કોઈ કૃષ્ણના ભક્ત હોય, શંકરના ભક્ત હોય, એ બધાને એમના ઈષ્ટદેવ દર્શન આપે અને એ લોકોને કહે કે અત્યારે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ લોકમાં પ્રગટ થયા છે. તમારે કલ્યાણ જોઈતું હોય તો તમે એમની પાસે જાઓ ને એમનો આશરો કરો. અને એ પ્રમાણે
અનેક જીવો ધીમે ધીમે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના આશ્રિત થયા, મહારાજના આશ્રિત થયા. અત્યારે સંવત 2078 ભાદરવા વદ એકમે આજનો દિવસ છે અને આપણી તારીખ પ્રમાણે આપણે બધા જાણીએ છીએ 11મી સપ્ટેમ્બર 2022. Samvat is 2078, Iswi Sun is 2022. So it's exactly 56 years difference. What does it mean કે આજે years નું કાઉન્ટિંગ થયું? એ પહેલું આપણે ઇન્ડિયામાં થયું અને એ વખતે વિક્રમ રાજા ભારત ઉપર રાજ્ય કરતા હતા, એના નામ ઉપરથી આ વિક્રમ સંવત થયું અને એ કેલ્ક્યુલેશન ત્યારથી સ્ટાર્ટ થયું. એટલે 2078 વર્ષ પહેલાનું વર્ષ એ પહેલું વર્ષ ગણાય. ઈસવીસન એ ઈસુના નામ ઉપરથી થયું, એ 56 વર્ષ પછી શરૂ થયું. That's why it is 2022. એટલે 56 years નો આ ડિફરન્સ. 1953 ભાદરવા વદ એકમના દિવસે હળવદ, ધોળકામાં અને પછીથી ચરાડવામાં સમાધિની શરૂઆત થઈ. 750 પરચા આપ્યા. અનેક વખત મહારાજ પ્રત્યક્ષ આવીને કે, જેમ કે એક વખત મહારાજ સમાધિમાં એમ કહે છે કે આવતીકાલે બપોરે 12 વાગે હું તમારા બધાના ઘરે થાળ જમવા પધારીશ. અને દરેક મુમુક્ષુ જીવોએ મહારાજ માટે થાળ તૈયાર કર્યા અને એ થાળમાંથી અડધી પ્રસાદી ઓછી થઈ ગઈ. પ્રભુ દરેકને ત્યાં આવીને જમ્યા. આપણે આ સમાધિ પ્રકરણ ને 5 સેશનમાં લેવાનું છે. એમાંથી આપણે આજે સપ્ટેમ્બર 11 તારીખે પહેલું સેશન છે, 2 ઓક્ટોબરમાં આવશે, 3 નવેમ્બરમાં આવશે અને બાકીના 2 ડિસેમ્બરમાં. એ 5 સેશનમાં આપણે આ સમાધિ પ્રકરણની વાતો કરવાની છે અને જે બધા પરચા થયા એના માટે આપણે ડિટેલમાં જઈશું. તો ફરી એકવાર આપણા બધા ઉપર મહારાજનો અઢળક રાજીપો થયો. જેમ કે મહારાજે પોતે સમાધિ શરૂ કરી જીવને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવવા. ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના 54મા વચનામૃતમાં જ્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભગવત ધર્મનું પોષણ કઈ રીતે થાય અને જીવનું આત્યંતિક કલ્યાણ કઈ રીતે થાય, ત્યારે મહારાજે કહ્યું, પ્રસંગ મજરમ પાશમ આત્મન કવિયો વિદુ સ એવ સાધુ સુકૃતો મોક્ષ દ્વારમ અપાવ્રતમ. સ્વધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને મહાત્મા જ્ઞાને યુક્ત જે ભક્તિ, તેણે યુક્ત એવા જે એકાંતિક સંત, તેના પ્રસંગ થકી જ જીવને ભગવત ધર્મનું પોષણ થાય છે અને મોક્ષનું દ્વારે ઉઘાડું થાય છે. એકાંતિક સંતની વાત છે તો આ તો અનાદિ મહામુક્ત, કેટલી મોટી વાત છે. અને પ્રભુને પોતાનું એ કાર્ય ચાલુ રાખવું છે, મોક્ષનો માર્ગ ચાલુ રાખવો છે, આત્યંતિક કલ્યાણનો માર્ગ ચાલુ રાખવા છે. માટે સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા આ 3 અનાદિ મહામુક્તોને પ્રસિદ્ધ કર્યા. ભગવાનના હજુરી સેવક મૂળજી બ્રહ્મચારી જટાશંકર બાપા રૂપે આવ્યા. ભગવાનના સખા એવા બ્રહ્માનંદ સ્વામી હરિચરણદાસ સ્વામી રૂપે આવ્યા અને ભગવાનને અત્યંત પ્રિય એવા પર્વતભાઈ અબજી બાપાના સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. ત્રણેય મહામુક્તો જુદા જુદા પ્રાંતમાં છે, ત્રણેયની ઉંમર જુદી જુદી છે.
જેથી કરીને ક્યારેય કોઈને આ સમાધિ વિશે શંકા ન થાય. અને એ ત્રણ અનાદિ મહામુક્તોએ એવા દિવ્ય સુખો પોતાના આશ્રિતોને આપ્યા છે. અને અનેક વખત એવા આશીર્વાદ આપ્યા છે કે અત્યારે જેમ ભેગા છીએ એવા આપણે ધામમાં પણ ભેગા રહીશું. આપણા માટે ફરી એકવાર આ ખૂબ આનંદનો દિવસ છે, આ ખૂબ આનંદનું વર્ષ છે. 125મું વર્ષ એને આપણે આ સમાધિ પ્રકરણના વર્ષ તરીકે રાખવું છે. ખૂબ બાપાશ્રીની અને મહામુક્તોની ભક્તિ કરવી છે. મહારાજ અને મહામુક્તોને ખૂબ ખૂબ રાજી કરવા છે. અને એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે બસ અમારી નિષ્ઠા તમારા પ્રત્યે સંપૂર્ણ રહે, તમારો મહિમા અમે વિશેષ ને વિશેષ સમજીએ એવી એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, વહાલા બાપાશ્રીની જય, વહાલા અબજી બાપાશ્રીની જય, વહાલા હરિચરણદાસ સ્વામી બાપાશ્રીની જય, વહાલા ગોપાળાનંદ સ્વામીની જય. વિવેક. Teja Mama, thank you so much to start us off and have us recognize the very, very critical and important part of what has Bhagwan done for us. And Swaminarayan Bhagwan, obviously, at the age of 20, when he was 20 years old as Nilkant Varni, as you mentioned, was given the Gadi by Ramanand Swami. And at that time, if you can imagine a 20-year-old, there were many santo that, basically were much older and were in a position that would have been the leaders. And when you consider that Bhagwan was given this at the age of 20 years old, there needed to be some kind of a tool, some kind of a vehicle, so that others, like, who didn't know that this is not just a normal 20-year-old boy, right? That this is Bhagwan Sarvopari, Sarva Avtarana Avtari that came down on earth. And so at that time, Samadhi was one of the methods that Bhagwan used, in which our human body would remain on earth. The soul would be released and it would go to all kinds of places. Particularly, the example Tejan Mama gave was that anybody that person believed in as God, that they would be introduced and connected to that their Ishtadev. And their Ishtadev would tell them that this 20-year-old boy, this is God on earth. Okay, this is Sarvopari, Sarvavatari, Swaminarayan Bhagwan. And so in that same form and fashion, right, Maharaj had done that so many times. When in Farnani, there was a first time that Sahajanand Swami had given a dhoon to the world. Nobody had heard the word Swami Narayan, and gave that dhoon. The entire Sabha went into Samadhi, and they went to Akshardham, and they saw that this is Bhagavan himself. And so that's how our Sampradaya has grown so fast, because of the Samadhi that Maharaj started. And 125 years ago, 3 Anadi Mahamukto in Harwad and Dholka were given acknowledgement and recognition that that Bhagavan has sent his 3 Anadi Mahamukto. And in short, I will just share that, as you see on the banner here, right? We have Abji Bapa, we have Swami Haricharandas Ji and Param Pujya and Anadi Mahamukta Rajguru Raj Jatashankar Bapa, right? And when they were with Maharaj during the Maharaj's time on earth, Abji Bapa was Parvat Bhai, Haricharandas Swami was Brahmanand Swami, and Jatashankar Bapa was Murji Brahmachari. So we have been blessed beyond all measures in being given this opportunity, and we're celebrating this day
125 years ago that Bhagwan himself started doing Samadhi Prakran. So next up is Thakur Bhai, Jesomnaran Bapa Srini Jay, and if you can unmute your line, we'll go ahead and get you to share. We'd request for you to share some of your wisdom and your love for tidbits. સૌને ઘણા ઘણા હિતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. અત્યારે આપણે સમાધિ પ્રકરણ પર ચાલીએ છીએ અને બહુ મહત્વનું એટલા માટે છે કે સમાધિ પ્રકરણથી જ જીવાત્માને સાત્વિક જ્ઞાન આપી શકાય છે. એ પાકી વાત છે. નહીં તો મહારાજે પોતાની હયાતી દરમિયાન આ પ્રકરણ ચલાવ્યું ન હોત. એ આપણે આગળ જોઈ લીધું કે મહારાજે સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા પોતાનું પ્રાગટ્યપણું બતાવ્યું. હવે મહારાજ ધામમાં ગયા પછી 1901 સુધી 1908 સુધી ગોપાળાનંદ સ્વામી રહ્યા. તે પહેલા વચ્ચે જરાય પણ ગેપ રાખી નથી મહારાજે. 1901 અબજી બાપ આવી ગયા. ત્યાર પછી હરિચંદ્રદાસ સ્વામી, ત્યાર પછી આવ્યા જટાશંકર બાપા. કન્ટિન્યુ રાખી until 1938 સુધી. Thakur Bhai, could you say that those numbers in English? 1938 Okay, so until 1938. 1938. Okay. Yes, sorry. We want to Yeah. make sure everybody else can understand. So, It's a good idea, nothing wrong. yeah, To Vikram, interrupting and I Vikram can Samvat. correct it out. Okay. Thank you. So 1901, Vikram Samvat 1901 માં અબજી બાપ આવી ગયા અને 1908 વિક્રમ સંવત તે વખતે ગોપાલ સ્વામી પછી ધામમાં ગયા. એમના શિષ્ય નિર્ગુણદાસ સ્વામી એ પણ આબેહૂબ જ હતા અને ઘણા રૂડા આશીર્વાદ પામેલા હતા. એમનો સમાગમ હાથીભાઈ કરતા હતા અને અદ્ભુત ગુણ બુદ્ધિ હતી. અને જ્યારે નિર્ગુણદાસ સ્વામી ધામમાં ગયા તે પહેલા વિક્રમ સંવત 1948 એટલે અબજી બાપા 48 વર્ષના હતા, 48 year old. તે વખતે એમને સંતો દર્શને આવેલા. તેમાંના એક સંત હતા જે નારાયણ ચરણદાસ સાધુ. તેને અબજી બાપાએ પોતે સમાધિમાં ગયા એટલે અને તે વખતે તે હરિભક્તને પછી વાત કરી તો અબજી બાપાએ કહ્યું કે પર્વતભાઈ, બ્રહ્માનંદ સ્વામી અને મુકુંદ બ્રહ્મચારી જેવા આ સત્સંગમાં અનંતજીઓના કલ્યાણ માટે જન્મ્યા છે, એવી વાત કરી. એટલે એ હરિભક્ત સાધુને સંતને જિજ્ઞાસા જાગી કે ક્યાં દેશમાં અને ક્યાં છે ને અમને આ દેહ મળશે કે કેમ, એવી જિજ્ઞાસા ઉદય થઈ. હવે આ જિજ્ઞાસામાં પછી અબજી બાપાએ કહ્યું કે થોડા વખતમાં શ્રીજી મહારાજ સમાધિ દ્વારા સૌને ઓળખાવશે. જોયું, અનાદિમુક્ત હોવા છતાં પણ સ્પેસિફિકલી કહેતા નથી. જ્યાં સુધી મહારાજ ન કરે ત્યાં સુધી આને કહેવાય દાસત્વપણું, નિર્માણીપણું. જ્યાં સુધી મહારાજ પ્રગટ ન કરે ત્યાં સુધી તેમને ચૂપ રહે.
તો વિચાર કરો કેવું હશે. તે જ અરસામાં હરિચંદાસ સ્વામીને અબજી બાપાનો પાછો મેળાપ થયો અને હાથીભાઈને પણ મેળાપ થયો હરિચંદાસ સ્વામીનો. એટલે હરિચંદાસ સ્વામીએ કહ્યું કે મુક્તો પૃથ્વી પર છે અને થોડા વખતમાં તમને ઓળખાવશે. ત્યાર પછી એમને અબજી બાપાનો ઓળખાણ કરાવી અને સંબંધ કરાયો અને શાંતિ ઉદય કરી. પણ હજુ કોઈ કહેતું નથી કે અનાદિ મુક્ત કોણ છે. કેટલું બધું નિર્માણીપણું છે. એટલે વિચારવાનું છે આ કે નિર્માણીપણામાં રહેવું ઘણું કઠિન છે. પછી જ્યારે આ વસ્તુ બની ને 1953 જ્યારે હાથીભાઈ હળવદ આવ્યા છે અને તે જ અરસામાં મંદિરે બાપાનું પણ આવવું પોતાના પિતાશ્રી જોડે થયું. તે વખતે બાપા 14 વર્ષની ઉંમરના હતા, 14 ને 15 વચ્ચે. જ્યાં હાથીભાઈએ બાપાને જોયા ત્યાં જ એમનું મન ખેંચાઈ ગયું. તો અબજી બાપાને મળ્યા ત્યારે કેમ ન ખેંચાયું? હરિચંદાસ સ્વામી મળ્યા ત્યારે કેમ ન ખેંચાયું? કારણ કે જે સમય છે તે સમયને મહારાજ પણ આધીન રહે છે. મહારાજ પણ સમયને આધીન રહે છે. તો મહારાજ ત્યાં આધીન રહ્યા અને અહીં આગળ 1953 સમાધિ પ્રકરણ શરૂ કર્યું. એટલે 1953 જે વિક્રમ સંવત. એટલે વિચાર એ કરવાનો કે નિર્માણીપણામાં રહેવું ઘણું કઠિન છે. દાસત્વમાં રહેવું ઘણું કઠિન છે. આ વસ્તુ જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી આપણે હજુ ઘણું કરવાનું છે. એના પર વિશેષ ધ્યાન આપવું એ આપણી ફરજ છે. એટલે આપણે હંમેશા જેટલું બને એટલું નિર્માણીપણામાં રહીએ એ આપણી સજ્જનતા છે. તો હવે અહીં તે જ વખતે મૂડીના બાળકૃષ્ણદાસજી સાધુ, એમનું પણ આ સમાજ પ્રકરણમાં નામ આવશે. તો તેમનો મેળાપ તે નીચે હતા. પછી ત્રણેય જણ બાપા હરચંદાસ, બાપા હાથીભાઈ અને બાળકૃષ્ણદાસજી સાધુ, આ ત્રણેય ઉપર ગયા મંદિરને મેળે અને ત્યાં પછી સમાધિ પ્રકરણ શરૂ થયું. અને પછી હળવદમાં ઘણાઓને સમાધિ થઈ. એ દરેકના નામ આપણે નેક્સ્ટ પ્રકરણમાં લઈશું. પણ આ વસ્તુ બહુ જ ધ્યાન આપવા જેવી છે. મહારાજે પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. ઇવન ધો જ્યાં સુધી હળવદમાં પ્રસિદ્ધિ ન થઈ ત્યાં સુધી હરિચરણદાસ સ્વામી નિર્બદ્ધ રહ્યા હતા. વિચાર કરો, હરિચંદ્ર સ્વામી ત્યાં સુધી નિર્બદ્ધ રહ્યા હતા. વિચાર કરવાનું છે કે જીવનમાં મહારાજ જે કરે છે એ સારું જ કરતા હોય એવું સમજણ રાખીને આપણે પ્રભુ ભજી લેવા. એ જ આપ સૌ હરિભક્તોને મારા ઘણા ઘણા હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. ઓકે વિવેક. Thank you, Thakur Uncle, so much. And this is the power that we never get to understand or recognize, that Bhagavan has always kept his mukto with us. And that was so nice how Thakur Uncle just explained that, even though Maharaj had left the physical frame in 1830, our Western calendar, right? You think about that.
No, that's actually our Vikram Samvat, 1830. Sorry. No, either way, point is, Gopalan Swami was here for a period of time until, as an Anadi Mukt, keeping our Sampradaya, where Maharaj had said that, I'm leaving. I'm leaving our acharyas in the hands of Gopalan Swami. All the Vadil Santo were left in the hands of Gopalan Swami. And Gopalan Swami was here on earth until Vikram Samvat 1908. But right before that, Abji Bapa had taken birth in Vikram Samvat 1901. And through the lineage of Gopalan Swami, Nirgunda Swami, and then I think I wrote it down properly, but it was Narayan Shastra Swami. That was a part of Nirgunda Swami's mandal. And so this lineage of Maharaj keeping Anadi Mahamukta nu Pragatpanu, or keeping them here for us as a pathway for us to be able to get to Akshardham and really truly know Bhagavan. Because all the time that Bhagavan was here, he always led people back to his Anadi Mukta and his divine Santo. And so the Samadhi Prakran that happened happened with Abji Bapa at the age of 48 years old, and Nirgunda Swami's Shishya, that Bhagwan is sending more Anadi Mukta. And Hathi Bhai, who is Nirgunda Swami's very dear devotee in his mandal, said, Nirgunda Swami, did you want to say something, Pija Mama? Okay, sorry. So what happened is Hathi Bhai was so sad that if Nirgunda Swami leaves, who is he going to have? So he sent Nirgunda Swami to Haricharanda Swami. And if you think about this, they all until 1953 Vikram Samvat, which is basically, all this time, there's no approach that nobody knows there's Anadi Mahamukta here. But Abji Bapa, still until the age of 51, stayed clear and waited undercover, so to speak. Of course, his divinity was showing from day one, as well as Haricharanda Swami, but that didn't get acknowledged and exposed to the world until this day, 125 years ago. So if I'm going to ask Gansha Mama to get back on video and unmute, and so I can send you over and have us get more and more exciting wisdom, because this is the day that Bhagavan himself uncovered that his three Anadi Mahamukta are Abji Bapa, Haricharanda Swami, and Jatashankar Bapa. Jai Swaminarayan. Bapa ni jai. Bapa ni jai. Sahajananda Swami Maharaj ni jai. Anadi Mahamuktaraj Vachipad Bapa Sri Jatashankar Bapa Sri ni jai. Anadi Mahamuktaraj Abji Bapa Sri ni jai. Anadi Mahamuktaraj Swami Haricharananda Sri ji ni jai. Sarve Akshara Dhamana Anadi Mahamukta Mandali ki jai. આજનો અદ્ભુત અને પવિત્ર દિવસ અને આજની આપણી 125 વર્ષની સમાધિ પ્રકરણની વર્ષ જે પૂર્ણ થયેલા છે, આને એને નિમિત્ત કરીને આજ આપણે સમગ્ર આજ આ સત્સંગની અંદર જેવી અદ્ભુત ઘટનાઓ ઘટેલી છે, જેને મિરેકલ કહી શકાય. જગતને માટે કદાચ મિરેકલ હોઈ શકે, પરંતુ સમાધિ શબ્દ, વર્ડ ઇટ સેલ્ફ સમાધિ, એ સમાધિની અંદર જ જીવનું આત્યંતિક કલ્યાણ રહેલું છે. જો એ સમાધિ નથી તો આ જીવનું કલ્યાણ થતું નથી. કારણ શું છે? સમાધિ દ્વારા જ ભગવાને પોતાનું જ સ્વરૂપ દરેકને આઈડેન્ટિફાઈડ કરીને આપ્યું છે. હું જ પુરુષોત્તમ નારાયણ છું, મારાથી પર બીજો કોઈ ભગવાન છે જ નહીં. આને સિદ્ધ કરવાને માટે, આને પ્રૂવ કરવાને માટે ભગવાન શ્રી હરિએ સ્વયં સમાધિ કરાવવી પડી છે.
માંગરોળની અંદર ગાદીની ઉપર આરૂઢ થયા પછી રામાનંદ સ્વામી થકી ગાદીને ધારણ કર્યા બાદ સૌથી પહેલામાં પહેલું જો કોઈ કાર્ય કરવામાં આવ્યું હોય તો એ છે સમાધિ પ્રકરણ. એ સમાધિ દ્વારા ભગવાન શ્રી હરિએ પોતે સર્વોપરી ભગવાન છે એની ઓળખ જગતને આપી. એ સમાધિ કરાવતા અને જેમ પરમ ભગવદી વિવેક કહ્યું કે સમાધિની અંદર શું છે કે આપણું the body remains here but the soul, Lord Sri Hari just taken out that soul and take it to his Akshardham and give him so much pleasure and આનંદ એને આપે છે, એના દર્શન કરાવે છે. અને આ જે ક્રિયા જે છે, આ જે પ્રોસિજર છે, that is called the samadhi. અને એ સમાધિ એવું નથી dead body only remains up to maybe highest 72 hours. And if you want to keep that body for more days, then we have to do some chemical treatment. પરંતુ સમાધિમાં એવું નથી. મહારાજે જયારે સમાધિઓ કરાવી છે ત્યારે એ શરીરની અંદરથી આત્માઓને લઈને પોતાના ધામની અંદર તેડી ગયા છે અને ત્યાં આગળ રાખીને અદભુત પોતાનું આનંદ અને મૂર્તિનું સુખ સૌને આપ્યું છે. અને એ વાતને અહીંયા આગળ મહિનાઓ થતા 6 મહિનાઓ સુધી એ શરીર એવું ને એવું અહીંયા આગળ રહેતું. અને એટલું જ નહીં, આપણે સૌ જાણીએ છીએ ઇતિહાસ, સમગ્ર સત્સંગ જાણે છે ઇતિહાસ કે ભગવાન શ્રી હરિ સમાધિ કરાવતા જેને સમાધિ થાય એના ઉપર આમ સ્ટેક કરવામાં આવતા. જેમ 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 આપણે જેમ કોઈ વુડ હોય અને વુડને જેમ એમ સ્ટેક કરીએ એમ બધી જે બોડીઝ હોય એ બોડીઝ બધા સ્ટેક કરવામાં આવતા. અને પછી ભગવાન શ્રી હરિ જ્યારે એની ઈચ્છા થાય ત્યારે એને સમાધિમાંથી જગાડે અને એ વચમાં પડ્યો હોય ને ત્યાંથી એ નીકળીને બહાર આવે. આવું અદભુત સમાધિ પ્રકરણ જે કરવામાં આવે એનું કારણ શું હતું? જીવનું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય. બસ. કારણ કે આ સમાધિ જો ન કરવામાં આવે તો મહારાજને ભગવાન કોઈ માને જ નહીં. અને હરિચરિતામૃત સાગરના ગ્રંથની અંદર જો અભ્યાસ કરીએ તો ભગવાન શ્રી હરિને ભગવાન તરીકે કોઈએ સ્વીકાર્યા જ નહીં, ઓળખ્યા જ નથી. એને બધાએ મોટા સત્પુરુષ તરીકે ઓળખતા, મોટા સાધુ પુરુષ તરીકે ઓળખતા. તમે કોઈક દૈવી પુરુષ છો એવી રીતે સૌ ઓળખતા. જગતનો જીવ એને કદાચ એમ પણ કહેતો કે આ કોઈ મેજિશિયન છે, આ કોઈ જેને કહીએ ને પ્રોપેગેન્ડા કરી રહ્યો છે, એવી રીતે પણ એને ઓળખતા. પરંતુ જેને સમાધિ કરવામાં આવી, સમાધિઓ કરાવવામાં આવી, એને જેવા છે તેવા ભગવાનને ઓળખ્યા. એનું કારણ કે જ્યારે સમાધિ દ્વારા એ જીવને પોતાના ધામમાં તેડી જતા ત્યારે ભગવાન શ્રીહરિની આગળ એની હજુરમાં અનંત બ્રહ્માંડના અધિપતિઓ જે ભગવાનની સ્તુતિ કરતા, જ્યારે એ દર્શન કરાવતા ત્યારે આ જીવને આ ભગવાન સર્વોપરી છે એ વાત સમજાતી. અને એ સમજાયા બાદ એને ભગવાનપણાનો નિશ્ચય થતો. જો મુક્તાનંદ સ્વામીની સમાધિનો પ્રસંગ આપણે જાણીએ કે મહારાજે સમાધિ શરૂ કરી, મુક્તાનંદ સ્વામી બહાર ગામ છે, સમાધિની આ વાતોથી કાગળ પત્ર લખાયા, સ્વામીને પત્ર મળ્યો, બહુ દુખી થઈ ગયા અને એમ થયું કે મારે આ નીલકંઠ વર્ણિને કંઈક કહેવું જ જોઈએ, એટલા માટે પાછા આવે છે. ભગવાન શ્રીહરિની આગળ બંનેનો સંવાદ થાય છે. મુક્તાનંદ સ્વામી ભગવાન શ્રીહરિને કહે છે, મહારાજ દિયો પાખંડ મેલી, સતસંગ માન થાઉં ફેલી, સમાધિ કાઈ નથી સોયલી, મોટા મુનિઓને પણ દોયલી, તે તો જેને તેને કેમ થાય, બીજા માને અમે ન મનાય. મુક્તાનંદ સ્વામી ભગવાન શ્રીહરિને કહે છે કે આજે તમે સમાધિ કરી રહ્યા છો, એ સમાધિ કઈ નાના બાળકોના ખેલ નથી. મોટા મુનિઓને પણ જે સમાધિ ઇમ્પોસિબલ છે એ સમાધિ તમે સામાન્ય જગતના જીવને કરાવો છો. જેને ભગવાન શું છે એની ખબર નથી, એને તમે કરાવો છો. અને એટલા માટે આ વાતને બીજા કદાચ માનશે, પણ હે વર્ણી, હું આ વાતને સ્વીકારવા તૈયાર નથી કે છે.
જે સમાધિ પ્રકરણને, જે સમાધિને આવા મહાન મુક્તાનંદ સ્વામીએ, જેને ભગવાન શ્રીહરિની આમ સન્મુખ જઈને આમ ફેસ ટુ ફેસ જેની એને વિરોધ કર્યો તેને કે નહીં, હું આઈ એમ અગેન્સ્ટ ધીસ સમાધિ. પરંતુ એ જ મુક્તાનંદ સ્વામીના એક નાના શિષ્યને ભગવાન શ્રીહરિ સમાધિ કરાવે સ્નાન કરતા કરતા. અને પછી મહારાજ ત્યાંથી દૂર જાય દિશાએ જવાને માટે, અને એમ કે આને જગાડજો, હું આવું ત્યાં સુધી. મુક્તાનંદ સ્વામી ગમે એટલી મહેનત કરે પણ જાગે નહીં. ભગવાન શ્રીહરિ પાછા આવે અને જરાક પેલાના કાનમાં નામ દે ને એની સાથે પેલો બેઠો થાય. અને ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી ઓર દુઃખી થયા છે. સમાધિનું સુખ અને સમાધિનો આનંદને બદલે આવા મુક્તાનંદ સ્વામી જેવાને પણ એનાથી અપાર ઉદ્વેગ થયો છે. અને એટલા જ માટે આ સમાધિની વાત જે છે, આજની આ 125 વર્ષ પૂર્વે પણ એવી જ સમાધિ થઈ છે. 240-41 વર્ષ પહેલા, 241 years ago, ભગવાન સ્વામિનારાયણ જયારે આ લોકની અંદર જયારે પ્રગટ થયા, વિક્રમ સંવત 1937 ની અંદર, તે દિવસે જે સમાધિને માટે ઉદ્વેગ થતો, આજે પણ 125 વર્ષની આ સમાધિમાં કેટલાયનો ઉદ્વેગ થવાના. મનાય ન મનાય, અદ્ભુત વાતો, બધા કેટલી વાતો આની અંદરથી તમને આમ સમજવાની મળવાની છે. તે દિવસે અશક્ય હતું અને તે દિવસે આને સ્વીકારનાર નહોતા, આજે પણ કદાચ ન હોઈ શકે. પરંતુ છૂટકો તો છે જ નહીં. અને છેવટે સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી એ મુક્તાનંદ સ્વામીને જયારે દર્શન આપે અને જયારે આ સર્વોપરી ભગવાન છે અને મારા જેવા અનંત એની સેવામાં હાથ જોડીને ઉભા છે. અને એટલા માટે તમે આને ભગવાન માનો. ત્યારથી આરંભીને મુક્તાનંદ સ્વામીએ ભગવાન શ્રી હરિનું શરણું બરાબર ભગવાન તરીકે લીધું છે. અને એક શરણું લીધા બાદ સારું એ જીવન 73 yearsની ઉંમર એમની થઈ છે મુક્તાનંદ સ્વામીને, ત્યાં સુધી કોઈ દિવસે ક્યારેય ભગવાન શ્રીહરિના સ્વરૂપની અંદર એને આમ નિશ્ચયની અંદર અનિશ્ચયનો ઘાટ થયો નથી. ભગવાનની આગળ રોતા રોતા એને માફી માંગી છે. મને મારા ગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ મને જ્ઞાન આપ્યું હતું, મને શીખવાડ્યું હતું, મને કહ્યું હતું કે આ સર્વોપરી ભગવાન છે. પરંતુ સ્વામી અદ્ભુત શબ્દ વાપર્યો છે હરિચરિતમૃત સાગરમાં કે અજ્ઞાન રૂપી મહાપાપ એને મને ઘેરી લીધું અને મહારાજ હું તમને જેવા છે તેવા ન ઓળખી શક્યો. એટલું જ નહીં પણ ભગવાન શ્રી હરિને કહે છે કે તમે મારી સાથે મિત્રતા કરી, તમે મારી સાથે સખાભાવ કર્યો અને મને સખો બનાવીને, મિત્ર બનાવીને તમે મારી સાથે તમે મને એમ છેતરી લીધો. અને હું રામાનંદ સ્વામીના કહેવા છતાંય તમારી વાતને સમજી ન શક્યો, હું એ છેતરાયો. માટે આ સમાધિ જે છે એ એટલી બધી અઘરી વાત છે, પરંતુ મહારાજે કરેલી જ વાત છે. અને બરાબર એ જ સમાધિ આજે 125 વર્ષ પૂર્વે સંવત આપણું હિન્દુ કેલેન્ડર જેને કહેવામાં આવે, આપણું વિક્રમ સંવત છે એ 1953 અને ઇંગ્લિશ ગણીએ તો 1897 સમાધિ પ્રકરણ થયું. આ તેજેન્દ્રભાઈએ કહ્યું, ઠાકોરભાઈએ કહ્યું એમ હળવદ અને ધોળકાની અંદર સમાધિઓ થઈ. હળવદનું સ્વામિનારાયણ મંદિર એ સમાધિ પ્રકરણનું સ્થાન છે, ત્યાં આગળ સમાધિ થયેલી છે. અન્ય ગામોની અંદર પણ સમાધિઓ થતી, કેટલાય હરિભક્તોને સમાધિઓ થતી. એમાં ભગવાન શ્રીહરિ એની અંદર આવી પ્રવેશ કરી અને આ બધી વાતો કહેતા. અને એ સમાધિની અંદર ભગવાન શ્રીહરિએ પોતાના 3 અનાદિ મહામુક્ત અને 4 પોતાના અક્ષર મુક્ત એની એને ઓળખાણ આપી છે, એમને રેકગ્નાઇઝ કર્યા છે ભગવાને. એક છે અબજી બાપાશ્રી, એક છે સ્વામી હરિચરણદાસજી અને ત્રીજા છે અનાદિ મહામુક્તરાજ જટાશંકર બાપાશ્રી. આ 3 અનાદિ મહામુક્તો છે જે અન્યનું કલ્યાણ કરવાને માટે ભગવાન શ્રી હરિએ સમાધિ દ્વારા સૌને એ ઉપદેશ આપ્યો કે અન્યનું કલ્યાણ કરવાને માટે અમે આ અમારા સંકલ્પ સ્વરૂપ તમને આપીએ છીએ, માટે એની આજ્ઞામાં રહેજો, એને રાજી કરજો, એ કહે છે તેમ કરજો, તો તમને અમારો સીધો મેળાપ થઈ જશે. અને 4 અક્ષર મુક્તોની અંદર નવા ગામના હાથીભાઈ છે, સરાના છોટાલાલ ભાઈ છે,
મૂડીના બાલકૃષ્ણદાસજી સાધુ છે અને ઉપડદળના રામજીભાઈ છે. આ બધા ભક્તોની વાતો અવજી બાપાશ્રીની વાતોની અંદર પણ આવે છે અને જટાશંકર બાપાશ્રીની વાતોમાં અને સ્વામી હરિચરણદાસજીની વાતોમાં આ ચારે અક્ષર મુક્તોની વાત આવે છે. આ ચારે અક્ષર મુક્તોને ભગવાન શ્રી હરિએ આ પોતાના 3 અનાદિ મહામુક્તોની સાથે એને હેત બંધાઈ અને એને ગુરુ તરીકે એને સ્વીકારી પોતે એના શિષ્ય બની અને અનાદિની સ્થિતિમાં જઈ શકે. અક્ષર મુક્ત કરતા એક સ્થિતિ અધિક છે સુખની. જેમ તેજેન્દ્રભાઈએ વાત કરી, આપણને ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના 54માં વચનામૃતની વાત કરી અને 54માં વચનામૃતની અંદર ભગવાન શ્રી એકાંતિક સંત જે છે એ જીવને મોક્ષનું દ્વાર ઉઘાડું કરે છે અને ભાગવત ધર્મનું પોષણ પણ એ જ કરે છે. અને વોટ ઇઝ ધ ભાગવત ધર્મ? વર્ણાશ્રમનો ધર્મ અને ભાગવત ધર્મ. ભાગવત ધર્મ એનો અર્થ છે, મહારાજ કહે છે વચનામૃતમાં, ભાગવત ધર્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભક્તિ. અને ભક્તિ એટલે શું? ભ અને તિ, અતિશય હેત, અતિશય પ્રેમ, અતિશય સ્નેહથી સેવા કરવી, એનું નામ ભક્તિ છે. આવા એકાંતિકના સમાગમે કરીને આ જીવને મોક્ષનું દ્વાર ઉઘાડું થાય છે. અને એના કરતા 2 સ્ટેપ્સ આગળના સુખની આ વાત છે. એકાંતિકની સ્થિતિ છે, આ મુક્ત કોટીની વાત છે. અને મુક્ત કોટીની અંદર એકાંતિક છે, પરમ એકાંતિક છે અને અનાદિ મહામુક્ત છે. અનાદિ મહામુક્તને સીધો ભગવાન શ્રીહરિની મૂર્તિનો વ્યતિરેક સંબંધ છે, સીધો સંબંધ છે મૂર્તિનો. અને એ સુખની અંદર જવાને માટે આવા અનાદિ મહામુક્તોની સાથે આપણે હેત કરી, આ જીવને એની અંદર જ્યારે હેત બંધાય છે ત્યારે હેતે કરીને એ સ્વરૂપની અંદર એ લીન થાય. અને સ્વરૂપ જ્યારે ભગવાન શ્રીહરિની મૂર્તિમાં જ્યારે લીન થાય છે ત્યારે આપણે પણ ભગવાન શ્રીહરિના મૂર્તિના સુખમાં આપણે પહોંચી જઈએ છીએ. આને માટે થઈ અને ભગવાન શ્રીહરિએ પોતે સ્વયં સમાધિ કરી અને ત્યારબાદ 125 વર્ષ દરમિયાન, હું એ બહુ ડિટેલમાં જતો નથી કારણ કે પરમ ભગવતજી તેજેન્દ્રભાઈ અને ઠાકોરભાઈએ એ વાત આપણે સર્વને કરી લીધી કે મહારાજનું પ્રાગટ્ય થાય ને મહારાજ આ લોકની અંદરથી વિદાય થાય, પોતાનું દર્શન જ્યારે બંધ કરે, ત્યારબાદ 22 વર્ષ સુધી ગોપાળાનંદ સ્વામીનું પ્રગટપણું આ બ્રહ્માંડમાં રહ્યું. સાથે સાથે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમનું પણ રહ્યું, કારણ કે ગોપાળાનંદ સ્વામી 1908 વિક્રમ સંવત એમાં ધામમાં જાય છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી 1923 એમાં ધામમાં જાય છે. અને 1923 પહેલા 1901માં અબજી બાપાનું પ્રાગટ્ય થાય છે. હજુ નિર્ગુણદાસજી સ્વામી પણ છે, જે ગોપાળાનંદ સ્વામીના પરમ એકાંતિક શિષ્ય છે. અને એવું લખ્યું છે કે અનાદિની કૃપા વડે કરી, અનાદિનો જોગ કરીને, અનાદિનો સત્સંગ અને સમાગમ કરતા કરતા પોતે એક અનાદિ મુક્તની સ્થિતિની અંદર સદેહે પહોંચી ગયેલા. અને એવા મહાન સંત જેને અનાદિની જેને જોગ મળ્યો એનાથી એ સ્થિતિને એ પ્રાપ્ત કર્યા. અને એટલા જ માટે એવા અનાદિ મહામુક્ત જે છે એ આજ ભગવાન શ્રીહરિએ આજથી 125 years બેક અથવા તો એ પહેલા 1953 સંવત અને 1897 અવર ઇંગ્લિશ કેલેન્ડર યર, તે વખતે આ સમાધિ કરી અને આપણને આવા મહામુક્તોનો આપણને મેળાપ કરાવ્યો છે. હું અહીં આગળ I'll stop here and let Vivek translate this message into English for the other Haribhaktos. Just from there, and what a amazing opportunity that Ganjam Mama explained to us, that the very topic that we're celebrating today is Samadhi. The Samadhi Prakran, the episode of Samadhi is actually what is the way that our souls get released to Akshardham. It's when our soul meets with our maker, who is Bhagavan Swaminarayan and our Anadi Mahamukto. And so in Haricharitra Amrit Sagar, there's innumerable examples where nobody believed that this is God incarnate, God himself, not an incarnation of God, but God himself on earth. And so
people knew Bhagavan Swaminarayan as a Swami, as an organizer, as a reformer, as a magician, as a cult, something crazy. All kinds of people didn't know. But only and until the Samadhi was used for some soul to be recognize and see beyond this physical world, Bhagavan Swaminarayan was using that. And the best example of this opposition, it brings tears to your eyes that Muktanand Swami goes to Nilkanvarni and says, why are you doing this Samadhi? Do you understand this is not a little Xbox game that you can just throw on and have people play and think that they're going to get Akshardham like this? And he gave it a direct face-to-face opposition that you should not be doing this. And Bhagavan Swaminarayan at the time probably just smiled and understood that this is the way. And later Ramanand Swami had given darshan to Muktanand Swami to tell him that innumerable souls in Akshardham are sitting in prayer and reveration to this very own Nilkanvarni that you're talking to. And as soon as Muktanand Swami got that darshan, he ran back, fell at Maharaj's feet. And in that moment, the very arti that we sing today, Muktanand Swami made that arti just in the one instant, because he realized that I made a mistake. I did not know who this Bhagavan Swaminarayan is. And so because of that, Bhagavan Swaminarayan has done the same very thing for us 125 years ago. In 1953, Vikram Samvat, which is 1897, Ghanshyam Mama explained that Bhagavan Swaminarayan did it again this very day in Harwad and Dwarka. The mandir in Harwad, the original mandir in Harwad, is the very mandir, and that very murti, where when somebody went to do darshan, they would receive Bhagwan's darshan live, and they would get the message, come do my tar tomorrow. And this was one example, and they would come and do tar the next day, and the tar would be completely eaten. And Bhagwan would give more and more and more of these Samadhi divine miracles. And what an amazing way that, when during Bhagwan's time, when Samadhi would happen, Ghanshyam Mama explained that, the human body will start to petrify, right? It will start to decay within 72 hours. And when Bhagwan did Samadhi during his time on the earth, they would have to stack bodies, because the human body could not, if it was dead, it would start to decay. But because Bhagwan did the Samadhi and took the souls to Akshardham, this gave the opportunity to have Anadi, or the souls to see Bhagwan's divine form. And obtain the divine message, and they would come back, and they would come right back into form. And it could be a week later, it could be a month later, it could be 3 months later. And they had to stack these bodies at the time. So Samadhi's been going on forever, since Maharaj's time. And so Triyanadi Mahamukto, as you can, Abji Bapa, Haricharan Das Swami, and Jatashankar Bapa, Triyanadi Mahamukta were recognized. And 4 Akshar Mukto, okay? Hathi Bhai, Chotalal Desai, Bal Krishna Das, Chotalal Bhai, અને Bal Krishna Das Sadhu, અને Ramji Bhai, right? And so at the end of the day, the reason that Bhagwan gave us this is because through the affection and devotion and hate, which is called Bhagavat Dharma, giving bhakti, that affection is what Bhagwan wants us to do. And this is why he did Samadhi Prakran, for us to be able to have the opportunity to have our Pragat Panu. And when Gopalan Swami was here, there was 22 years after Bhagwan left. And then Gunatiyan Swami also stayed. Nirgunda Swami stayed after.
And all that time, we've always been having Maharaj say that I will be here for you personally or through my Anadi Mahamukta. And he keeps continuing to do that. Kancha Mama? ભગવાન શ્રી હરિની જે અનહદ કૃપાની આ નિશાની છે. ત્રણેય અનાદિ મહામુક્તોએ આ વાતો લખેલી છે. અને સમાધિ પ્રકરણને માનનારો જે વર્ગ છે એ કોઈ ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞા, બે દેશ અને બે ગાદી અને બે આચાર્ય મહારાજ શ્રી એનાથી કોઈ દિવસ નોખો છે જ નહીં, હતો નહીં અને થાય પણ નહીં. કારણ કે ત્રણેય અનાદિ મહામુક્તો એ ભગવાન શ્રીહરિના સંકલ્પ સ્વરૂપ છે. અને જે ભગવાન શ્રીહરિનું સંકલ્પ સ્વરૂપ હોય એ કોઈ દિવસ ક્યારેય ભગવાનથી ક્યારેય નોખું જાય જ નહીં. ન એ પોતે જઈ શકે, કારણ કે અતિશય હેતથી એ ભગવાનની મૂર્તિની સાથે એટલા સંલગ્ન છે કે જેના માધ્યમે કરીને એ ભગવાનથી વિમુખનો સવાલ જ ઉભો થતો નથી. અને એટલા માટે મહારાજે અહીંયા આગળ આ જયારે સમાધિ પ્રકરણ કરી ત્યારે બાપાશ્રીએ પણ પોતાની વાતો, જટાશંકર બાપાશ્રીની વાતો ભાગ 1 અને એનો શ્લોક નંબર છે 746 નંબરની જે વાત છે એમાં જો બાપાશ્રી જટાશંકર બાપાશ્રી બહુ સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી પોતાના તમામ જે હિતવાળા ભક્તો, પોતાના જે શિષ્ય મંડળ હતા, જે સૌના અમારા જેવા સૌના ગુરુપદે બિરાજમાન છે, એને એક મુખ્ય પાયાની આજ્ઞા કરી. 746 નંબરની વાતમાં એને એમ કહ્યું, મને ને તમને સૌને કે ભગવાન ભક્ત દીઠ એટલે આપણા ઘરની અંદર જેટલા સભ્યો હોય, મેમ્બર્સ ઇન ધ ફેમિલી, એ દીઠ ₹1.5 એટલે 50 પૈસા, half a rupees પર યર તમારે બધાએ આચાર્ય શ્રીને ભેટ કરવો એના નિર્વાહ માટે, એની સેવામાં જાય. અને ત્યારબાદ પોતાની આવકનો 10મો ભાગ જેને ધર્માદો કહેવામાં આવે, એ ધર્માદો તમારે મંદિરની અંદર દેવની સેવાની અંદર તમારે એને અર્પણ કરવું. આ ભગવાન શ્રી હરિની આજ્ઞા છે. માટે બાપાશ્રી કે એનો નિષેધ કોઈ દિવસ ક્યારેય પણ તમારે કરવો નહીં. આનાથી મહામુક્તિ કોઈ દિવસ ક્યારે ભગવાન શ્રીહરિની કરેલી જે આજ્ઞાઓ છે, 2 દેશ બનાવ્યા છે, 2 ગાદીઓ બનાવી છે, 2 આચાર્ય મહારાજ બનાવ્યા છે, અને એ જ ગાદીમાં રહેનાર જે સંત અને હરિભક્તો છે એનાથી નોખા ક્યારેય કોઈ દિવસ નીકળે નહીં અને એ કોઈને નીકળવા દે પણ નહીં. ગરડા પ્રથમનું 51મું વચનામૃત, ગરડા ફર્સ્ટ પ્રકરણ જે છે 51 નંબરનું જે વચનામૃત છે, એની અંદર ભગવાન શ્રીહરિ સ્વયં પોતે અતિશય દયાએ કરીને પોતાના જે આશ્રિત છે, પોતાનો જે શિષ્ય છે, એને ઉપદેશ આપતા એમ લખે છે કે જીવ સંત સમાગમ કરીને પુરુષોત્તમ ભગવાનનો અપાર મહિમા સમજે છે. શબ્દ બહુ સમજવાના. મહારાજનું એટલા જ માટે કહીએ છીએ 273 વચનામૃત હોય કે 262 વચનામૃત હોય, એની અંદર વચનામૃતના પાને પાને ભગવાન શ્રી હરિએ સંત શબ્દ લખેલો છે. સંત લખ્યો છે, ઉત્તમ હરિભક્ત લખ્યું છે. અને ઉત્તમ હરિભક્ત શબ્દ કોને માટે વપરાયો છે એ પણ મહારાજે મહામુક્તરાજ ગોપાલ સ્વામીને માટે શબ્દ વાપર્યો છે, ઉત્તમ હરિભક્ત. આટલા માટે જેટલા શબ્દો વચનામૃતમાં સંત શબ્દ વપરાયો હોય, મહામુક્ત શબ્દ વપરાયો હોય, એકાંતિક શબ્દ વપરાયો હોય, મોટા પુરુષ શબ્દ વપરાયો હોય, મોટા સંત શબ્દ વપરાયો હોય, આ એક વિશેષણ જે છે શબ્દનું, એ બધું જ અનાદિ મહામુક્તોને માટેનું છે. કોઈ સામાન્ય સંત માટેની આ વાતો છે જ નહીં. અને આ અનાદિ મહામુક્ત માટેની જ વાત હોય એટલા માટે મહારાજ 51મું વચનામૃત 51st વચનામૃત ગરડા પ્રથમ પ્રકરણ એમાં એમ લખ્યું કે જીવ સંત સમાગમે કરીને પુરુષોત્તમ ભગવાનનો અપાર મહિમા સમજ્યા છે. મારે ને તમારે ભગવાન શ્રીહરિનો અપાર મહિમા સમજવો હોય તો એ મહિમા સમજવાને માટે આપણે શું કરવું પડે? તો કે સંત સમાગમ કરવો પડે. સંત સમાગમ એટલે શું? તો કે અત્યારે આ નહીં, સંત સમાગમ એટલે આવા અનાદિ મહામુક્તનો સમાગમ કરવો પડે.
અને એ અનાદિ મહાભક્તોનું સમાગમ એની વાણી સ્વરૂપ છે, એનું સમાગમ જ છે. મહારાજે વચનામૃતમાં લખ્યું કે વચનામૃતનો જે અભ્યાસ કરે એ ભગવાન શ્રી હરિનો સમાગમ કરી રહ્યો છે. ગોપાળાનંદ સ્વામી પોતાની વાતોમાં લખે કે આ અમારી વાતોનો જે અભ્યાસ કરે એને અમારો સમાગમ કર્યો કહેવાય. મહામુક્તરાજ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પણ પોતાની વાતોમાં છેલ્લે એમ લખે કે આ વાત અમારી જે કોઈ સાંભળે વાંચે એને એટલો અમારો સમાગમ કર્યો કહેવાય. આ ઉત્તમ સમાગમ કરવાની આ રીત છે. અને એવો સમાગમ જેને હોય એને ભગવાન શ્રી હરિ કહે છે કે એવો સંત સમાગમ જ્યારે તમને થશે ત્યારે તમને પુરુષોત્તમ ભગવાનનો અપાર મહિમા સમજાશે. આપણે ભગવાન શ્રી હરિનો અપાર મહિમા સમજવો છે, અને એટલા માટે આ સંત સમાગમ સિવાય થઈ શકે એવું છે નહીં. તો કયા સંત? તો જેને ભગવાન શ્રી હરિ આવા સમાધિ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરે છે, પ્રગટ કરે છે. અને જુઓ, એના જેવું જ્ઞાન કોઈની પાસે આ બ્રહ્માંડમાં છે જ નહીં. એની વાતોનો અભ્યાસ આપણે કરીએ ને તો એકથી આપણને ખબર પડે કે એક અનાદિ મહામુક્ત છે, એની સરખામણી કોઈની સાથે એની કમ્પેરિઝન થઈ જ ન શકે. એવું અદ્ભુત તત્વ છે આ. એનું કારણ શું છે? એનું કારણ એ છે કે એ મૂર્તિની અંદર રહેનારા, રસબસ રહેનારા આ મહામુક્તોની પાસે ભગવાન સ્વામિનારાયણની જે અદ્ભુત અને દિવ્ય અને સુખકારી જે મૂર્તિ છે, એ મૂર્તિનું જે જ્ઞાન જેને કહેવામાં આવે, જેને શું કહેવામાં આવે? જેને બાપા શ્રી અબજી બાપા શ્રી લખ્યું કે અનુભવ જ્ઞાન કહેવામાં આવે. અને એ અનુભવ જ્ઞાન આવા અનાદિ મહામુક્તની પાસે જ છે, એ સિવાય બીજા કોઈની પાસે છે જ નહીં. અને એટલા માટે ભગવાન શ્રી હરિ 51માં વચનામૃતની અંદર 51 વચનામૃતની અંદર એમ લખે છે કે સંત સમાગમ કરજો, જેથી કરીને તમને અમારો અપાર મહિમા સમજાશે. તમારી મેળે સમજવા જશો તો તમને અમારો મહિમા નહીં સમજાય. આપણે રાત દિવસ મંદિરની અંદર આપણે બેસી રહીશું તો તમને મને મહિમા નહીં સમજાય. પરંતુ સમાગમ આવા ઉત્તમનો થાય ત્યારે જ આ ભગવાનનો જેવો છે તેવો મહિમા તમને મને સમજાય. જીવ સંત સમાગમે કરીને પુરુષોત્તમ ભગવાનનો અપાર મહિમા સમજે છે, ત્યારે એના ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ સર્વે પુરુષોત્તમ રૂપ થઈ જાય છે. સંત સમાગમે કરીને ભગવાનનો મહિમા જ્યારે જેવો છે તેવો સમજાય ત્યારે આપણા ઇન્દ્રિયો અને આપણા જે અંતઃકરણ છે એ પુરુષોત્તમ રૂપ થઈ જાય. એટલે ભગવાન સરખા થઈ જાય છે. અને જ્યારે એ સ્થિતિ તમને મને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આપણને ભગવાનનો નિશ્ચય થાય છે કે આ ભગવાન. નિશ્ચયનો અર્થ એવો છે કે એકવાર નિશ્ચય થાય પછી એમાં કોઈ દિવસ એમાંથી કોઈ દિવસ એ જીવ બહાર જ ન નીકળે. એક વખત તમને એમ ખબર પડી કે ધીસ ઇઝ અ મેંગો ટ્રી, ઓર ધીસ ઇઝ અ લેમન ટ્રી, ઓર ધીસ ઇઝ એન એપલ ટ્રી, પછી આપણને એની અંદર કોઈ દિવસ ક્યારેય ફેરફાર થતો જ નથી. કારણ આપણો નિશ્ચય જે છે એ બિલકુલ સોલ્ડ થઈ ગયો છે કે આને મેંગો ટ્રી જ કહેવાય, આને એપલ ટ્રી જ કહેવાય. એવો નિશ્ચય જ્યારે થાય છે ત્યારે આપણા ઇન્દ્રિયોનું અંતઃકરણ એ ભગવાનમય બને છે. ત્યારે આપણને એવો નિશ્ચય થાય છે. જેમ હીરે કરીને હીરો વેંધાય છે, પરંતુ બીજા વતે નથી વેંધાતો. હીરાને આપણે આમ હોલ પાડવો હોય તો એની અંદર બીજો હીરો હોય ને એનાથી જ એમાં હોલ પડે. એ સિવાય બીજો કોઈ પણ ટૂલ્સ આપણે વાપરવા જઈએ તો એ હીરાની અંદર હોલ નથી પડતી. હીરે કરીને હીરો વેંધાય છે, પરંતુ બીજા વતે નથી વેંધાતો. બરાબર તેવી જ રીતે ભગવાનનો નિશ્ચય તે ભગવાન વતે થાય છે. ભગવાનનો નિશ્ચય ભગવાન વતે થાય છે. અને એટલા જ માટે રામાનંદ સ્વામી પાસેથી ગાદીને સ્વીકાર્યા બાદ સૌથી પહેલું સમાધિ પ્રકરણ કરવામાં આવ્યું. શું કામ? ભગવાનનો નિશ્ચય ભગવાન વડે જ થાય, એ સિવાય બીજો કોઈ આ નિશ્ચય કરાવી શકે નહીં. અને એટલા માટે ભગવાન શ્રી હરિએ તે વખતે પણ સમાધિ પ્રકરણ કર્યું, જેથી કરીને ભગવાન પોતે પોતાનું જ સ્વરૂપ આ જીવને ઓળખાવી શકે. કારણ કે જીવ જે છે એક હીરો છે જેને હજુ વેંધાવાનું છે. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે મૂર્તિ છે એ પણ હીરો છે, જે વેંધનારો હીરો છે. ભગવાન એ વેંધનાર હીરો છે, અને આપણા જેવા મુમુક્ષુ જીવ જે છે એ જેને વેંધાવાનું છે, જેને અંદર હોલ પાડી અને એની અંદર દોરી પરોવવાની છે, એ આપણે છીએ. અને જે પરોવનાર જે છે એ ભગવાન શ્રી હરિ છે. અને એટલા માટે કહે છે હીરા વડે કરીને હીરો વેંધાય છે, એમ ભગવાનનો નિશ્ચય ભગવાન વતે થાય છે. એનું જે
આ બેહૂબ દ્રષ્ટાંત મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા મહાન સાધુને નિશ્ચય કરાવનાર પણ ભગવાન શ્રી હરિ સ્વયં પોતે છે. હું મુક્તાનંદ સ્વામી ને મહાનતાની અંદર કોઈ આમ ખોડખા પણ હોય જ શકે નહીં. એમાં એવું કહેવાય જ નહીં કે પરંતુ મને એવું દેખાય છે આટલો અભ્યાસ કર્યા બાદ કે મુક્તાનંદ સ્વામી અને મહારાજે એમને એક નિમિત્ત કરી દીધા કે જેને આટલું બધું રામાનંદ સ્વામીને રાજી કર્યા અને પોતાને ગાદી પર બેસવાનું હતું તે પોતે ન બેસતા આવા મહારાજને ગાદી સોંપીને પણ પોતે એમ કીધું કે નહીં, તમે મને નિમિત્ત કરો અને મને નિમિત્ત કરી અને જગતને તમે ઉપદેશ આપો. માટે મુક્તાનંદ સ્વામી જરાક નીચા દેખાયા, પરંતુ એને ભગવાન શ્રી હરિનો અપાર મહિમા એને કહેવા માટે પોતે જરાક ઝૂક્યા, જરાક નમ્યા છે. એમાં એમની કોઈ આમ અજ્ઞાન દશા, એ તો મહામુક્તની સ્થિતિ છે. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે એવા મુક્તાનંદ સ્વામીને પણ ભગવાન શ્રી હરિએ પોતાનો નિશ્ચય કરાવવાને માટે વેંધાનાર હીરો મુક્તાનંદ સ્વામી છે અને વેંધનાર હીરો ભગવાન શ્રી હરિ સ્વયં પોતે છે. અને એટલા માટે પોતે જ પોતાનું સ્વરૂપ મુક્તાનંદ સ્વામીને સમજાવ્યું છે. અને બરાબર એ જ 125 વર્ષ બાદ 1953 ઇન્ડિયન કેલેન્ડર યર પ્રમાણે વળી પાછી ભગવાન શ્રી હરિ જ સમાધિ કરાવે છે. બીજું કોઈ નથી કરતું. તે દિવસે મહારાજ 1837 ની અંદર જયારે આ લોકની વિશે આવ્યા અને 20 years ની ઉંમરની અંદર જયારે યંગ એજ ની અંદર જયારે ગાદી ઉપર બેઠા, ત્યારબાદ તે વખતે પણ પોતે સ્વયં સમાધિ કરાવી. અને આજ 125 વર્ષ પછી પણ આજ એ જ સમાધિ કરાવીને આવો પોતાના જ સ્વરૂપની ઓળખાણ આપી અને તમને મને એમ કે છે કે અમારો નિશ્ચય તમારે કરવો હશે તો તમારે આવા મહામુક્ત દ્વારા જ તમારે અમને ભજવા પડશે અને સમજવાની મહેનત કરજો. તમારી જાતે વચનામૃત કંઠસ્થ કરી દેશો. 273 વચનામૃત કડકડાટ બોલી જઈએ એમ આપણે કરી શકીએ, પરંતુ એમાં રહેલું જે રહસ્ય એને આપણે ક્યારેય ન સમજી શકીએ. એ તો આવા ભગવાન સમજાવે કે આવા નાદી મહામુક્ત અને જુઓ તો ખરા, જે સમજાવે છે એ સ્વયં ભગવાન છે. અને એવા ભગવાન તમને મને કહે છે કે સંત સમાગમ કરજો તો અમારો અપાર મહિમા તમને સમજાશે. અને એટલા માટે તો ભગવાન શ્રી હરિએ સંત સમાગમ કોનો કરવો હતો કે હું તમને સમાધિ દ્વારા તમને નક્કી કરી આપું, જેથી કરીને તમારો મારો સમય ન બરબાદ થાય. કળિયુગની અંદર આયુષ્યની મર્યાદા બહુ ટૂંકી, બહુ સારામાં સારું તો 100 વર્ષનું આયુષ્ય હોય. એમાં ક્યાંથી જીવ ભગવાનને ઓળખે, ક્યાંથી એ મહામુક્તને શોધવાને માટે જાય. એના કરતા ભગવાન શ્રી હરિએ 125 વર્ષ પહેલા સમાધિ કરી અને તમને મને આ 3 સ્વરૂપોની ઓળખાણ આપી અને કીધું કે બસ આ સ્વરૂપો છે, એમાં રહી અને તમારી તમામ સેવા અને ભક્તિને અમે અંગીકાર કરીશું. એની સેવા કરશો એટલે અમને તમારી સેવા પહોંચી જશે. અને એને જો તમે કુરાજી કરશો, એનો દ્રોહ કરશો, એનો અપરાધ કરશો તો તમે અમને રાજી કરવા માટે લાખ ઉપાય કરશો તોય તમને અમારા કુરાજીપા સિવાય તમને બીજું કશું જ નહીં મળે. આ અનાદિ મહામુક્ત અને ભગવાન શ્રીહરિની અંદર રહેલી એકતા છે. અને એટલા માટે એવું જે ભગવાન શ્રીહરિનું જે આ સ્વરૂપ જેને આપણને મૂળ સંપ્રદાયની અંદર રાખ્યા છે અને આવી શુદ્ધ ઉપાસના માટે આપણને તૈયાર કર્યા છે. બીજી એક વાત તમને કરું, બાપાશ્રીની વાતોની અંદર 439 નામની જે વાત છે, 439 ની જે વાત બાપાશ્રીની વાતો ભાગ 1, એમાં પણ એમ બહુ સુંદર વાત બાપાશ્રી કહી કે મૂર્તિમાં મહારાજ રહેલા છે, આચાર્યશ્રીમાં મહારાજ રહેલા છે, સંતમાં ભગવાન રહેલા છે અને હરિજનને વિશે ભગવાન શ્રીહરિ અખંડ રહેલા છે. આવું જ્ઞાન તમને મને આપનાર એ કોઈ દિવસ તમને મને કોઈ દિવસ મહારાજની મૂળ સંપ્રદાયની જે મર્યાદા છે એમાંથી ક્યારેય બહાર નથી કાઢતા. અને એટલા જ માટે આ સમાધિ દ્વારા મહારાજની જ આજ્ઞામાં રહી અને ભગવાન શ્રીહરિની સર્વોપરી ઉપાસનાને સમજવી અને ભગવાન શ્રીહરિની મૂર્તિની અંદર અપાર હેત કરવું, એ સિવાય તમામની અંદરથી મનને નોખું પાડી ભગવાનની મૂર્તિમાં જોડવું, એ આ સમાધિ પ્રકરણનો શુભ હેતુ છે. I'll stop here and let Vivek explain this in English. As we look back and look at the number of years that Bhagwan was basically on earth here, and what he did is
he gave us those Anadi Mahamukta during that time, and then he continued to give it. But he also wanted to make sure that there is nothing from our Mul Sampradaya, our original Sampradaya that he set up, that this is breaking away from any thoughts or whatnot. So even as Gancham Mama explained in the 746th Bapani Vato, there's two parts to the Vato. The first part has 750 shloks. Number 746 talks about that for all members of our family, that during that time, Bapa Shri is giving them the command that 50 cents at that time was a lot of money. 50 cents per year should be given to our Anadi Mahamukto. Excuse me, Acharya to our Maharaj. Acharya. Exactly. To our Dharmakul. Okay. Sorry, I got a message pop in. So, you want to really focus in on recognizing that even the Dharmado was recognized that this is what Bhagavan Swaminarayan has given, that he has put in force a rule that all of us as satsangis of this sampradaya must give Dharmado annually every year to our mandirs, our dev, and for our acharyas, and to never be separate from those gadis was another message very directly in Bapani Vato that comes. So in addition, if you look at Gadada Pratham, the Vachnamrit number 51, Bhagavan says that you must do the association with a divinized saint, okay, of mind, that is at the highest level. Uttam, he uses an example. He uses Ekantik Sant as example. He uses Mota Purush as examples of different ways and different words that are being given in Vachanamrit. But ultimately, it's one direction that Bhagavan is always sending us, is to those Anadi Mahamukto. And you look at that association, Bhagavan says in Gadada Pratham 51, is that is the only way that you will truly know me, okay? That you will truly understand who I am. And even if you look back, as great and as divine and as holy and as knowledgeable and as wise as Muktanand Swami, who was supposed to take Ramanand Swami's Gadi, right? Muktanand Swami needed to have the association and get the ability to understand that this is Bhagavan Swaminarayan. And it happened because of all the samadhi that was going on. And so the nishchay that needs to happen is that full, unwavering, unshakable, unbreakable faith that has to happen for us to associate with, to get to associate with Bhagavan, has to be through that affection and devotion with an Anadi Mahamukt. And so the samadhi has been the key factor, right? And Bhagavan has given us these three Anadi Mahamukto in the latest stage 125 years ago. And I know Gopalan Swami was recognized as one of the first. And you don't even realize in Bapani Vato it comes, the examples and of how the association is so powerful, but we always want to recognize that if something does not get understood, like the example of maybe I know Gancham Mama, you have a thing to share, but for Gopalan Swami, maybe an example of his Anadi Mukt Sthiti. I was going to go down a different path. We want to take so much affection out of this celebration, but we also want to remind everyone that please, if it doesn't make sense, don't take a misunderstanding. And there was an example with Gopalan Swami that he would wake up very late because he would spend the night until 2, 3, 4 a.m. giving this wisdom that Bhagavan wants people to know through an Anadi Mahamukt. And even while he would do that, he would wake up at 9 or 10 and go to do his puja.
there was a very dear, very close devotee to Bhagwan Swaminarayan himself, and his name was Lala Parshad. Yes. If you want to continue with this, please, just because this is an example that the power of Anadi Mukt, and also in case you make a mistake and misguide your what happens if you don't recognize that Anadi Mahamukto's value. So I'll stop here. Gansha Mama, I'm sorry if I That's took you off track. Good thing to remind me. That was so true. Vivek says that એક અનાદિ મહામુક્ત નો કેટલો જેની પાસે કેટલી અદ્ભુત શક્તિ, જેને ઐશ્વર્ય, પ્રતાપ, શક્તિ જેને કહેવામાં આવે, આ બધું જ ભગવાન શ્રીહરિનો એની મૂર્તિ પાસેથી જ એને બધું જ મળી રહે છે. અને એટલા જ માટે એવા અનાદિ મહામુક્તને દ્રોહ કરવો એ ભગવાન શ્રીહરિનો સ્વયં પોતાનો દ્રોહ છે. જેનું પ્રાઇમ એક્ઝામ્પલ વિવેક જેને આપણને શરૂઆત કરી આપી, પણ એની વાત હું તમને જરા ટૂંકની અંદર કરી દઉં તો સદગુરુ મહામુક્તરાજ ગોપાળાનંદ સ્વામી સવારમાં રાત્રે 4 વાગ્યા સુધી જાગી પોતાના આસન ઉપર પોતાના જે હિતવાળા શિષ્ય મંડળને ભગવાન શ્રીહરિનો સર્વોપરી મહિમા સમજાવે છે. અને એટલા માટે જયારે 4 વાગે 5 વાગે સુઈ જાય તો ઉઠવામાં જરા મોડું થાય, અને જયારે 8 વાગે 9 વાગે કદાચ સ્નાન કરવા માટે ઘેલા નદી તરફ જતા હોય, અને તે વખતે ભગવાન શ્રીહરિની પાસે એમના પાર્ષદ લાલજી, ભગત લાલજી પાર્ષદ હતા, જે ભગવાન શ્રીહરિની આમ 24 કલાક સેવા કરનારા. 24 એટલે 24/7, 7 days a week, 365 days a year. આવી અખંડ સેવામાં જે ભગવાનની અંદર રહ્યા છે, જે ભગવાનને સ્નાન કરાવે છે, ભગવાનને માટે પાણી ગરમ કરે છે, મહારાજના વસ્ત્રોને ધુએ છે, મહારાજના વસ્ત્રોને પહેરાવે છે. ભગવાન શ્રીહરિના જે એની પાવડીઓ હોય, એની ચાખડીઓ હોય, એના શૂઝ હોય, એને પોતે હર હંમેશા તૈયાર રાખતા, એને પોલિશ કરીને તૈયાર રાખતા, એના વસ્ત્રો, એના આભૂષણો, એનો થાળ, આ બધું જ તૈયાર રાખતા. મહારાજને જવું હોય તેના માટે માણકી ઘોડી, એની ઉપર જે પેલું બેસવાનું એનું જીન, આ બધું તૈયાર રાખતા. આટલી બધી આમ અખંડ સેવા કરનારા. ભગવાન થાળ જમ્યા બાદ એને પ્રસાદી પોતાની આપતા. એટલું જ ને, ભગવાન શ્રીહરિના મુખની અંદરથી આમ આંગળી ગાલી અને મહારાજ જયારે જમ્યા પછી પાન ખાતા હોય ને ત્યારમાંથી પાન ખાઈ જતો. અદ્ભુત રાજીપો હતો ભગવાન ગોપાળાનંદ સ્વામીનો. અરે મહારાજનો ખૂબ રાજીપો હતો. અને ત્યારબાદ એકવાર ભગવાન શ્રીહરિ કહે છે, તારે કંઈક માગવું હોય તો માગ. અને તે વખતે એ લાલજી પાર્ષદ એમ કે છે, મહારાજ તમારી સેવા મળી, મારે બીજું કાંઈ જોઈતું નહીં, પણ અંતકાળે બસ તેડવાને માટે આવજો, આથી મારે બીજું કાંઈ જોઈતું નથી. ભગવાન કે તથાસ્તુ. પરંતુ આ ગોપાળાનંદ સ્વામી જે મોડા ઉઠીને જતા ને, એ આ જયારે જોતો ને તારે એમ કહેતો કે તમે આવા મોટા થઈ અને આવા આટલા બધા મોડા ઉઠો છો, જો હું ક્યારનો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગી અને ભગવાન શ્રીહરિની સેવામાં બેઠો છું. અને તે વખતે એમ એકવાર તમને ટેવ પડે ને, પછી શું કે પછી પેલા જરા વિવેકવાળી ભાષામાં બોલતો હોય, પછી ધીમે રહી અને પછી એમને ખૂણિયા જ્ઞાન વાળા કહેવા લાગ્યા, પછી એમને ઢૂંઢિયા કહેવા લાગ્યા, આ બધું કહેવા લાગ્યા. એમને નવા શબ્દોથી ગોપાળાનંદ સ્વામીને આમ કહેવા લાગ્યું. તે વખતે ભગવાન શ્રીહરિ એને ટોકતા કે લાલા આ તો બહુ મોટા સાધુ છે, માટે એનો અવગુણ ન લેતો તું, કે જે કરે છે તે કરવા દે, એનો અભાવ ન લેતો તું કે. પણ આને શું હતું, ભગવાન મળ્યાનો આનંદ, અને મહારાજની મૂર્તિ મારી સાથે છે, હું એની આવી સેવા કરું છું, મને કોઈ શું કરનાર છે, નોબડી કેન ટચ મી, એવું એને આમ ફિલિંગ્સ હતું એને. અને ખરેખર જયારે એનો અંતકાળ આવ્યો ત્યારે ભગવાન શ્રીહરિને તેડવાની માટે આવ્યા. પાર્ષદ લાલજી ભગત કે મહારાજ હું તૈયાર છું. મહારાજ કે હું તૈયાર નથી. આ તો મેં તને વચન આપ્યું કે મારે તને તેડવા આવવાનું છે, અને હું આવીશ એટલે હું આવ્યો છું. પરંતુ તે મારા વાલા આવા સંત ગોપાળાનંદ સ્વામીનો તે અવગુણ લીધો છે, અપરાધ કર્યો છે, એનો દ્રોહ કર્યો છે, એને તે દુભવ્યા છે, એની જે ફિલિંગ્સ છે એને તે હર્ટ કરી છે, અને એટલા માટે હું તને ધામમાં નહીં તેડી જાઉં. અને આપણા સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ એ તમને મને એમ કહે છે કે એ લાલજી પાર્ષદ જયારે ભગવાન તેડવાની માટે આવ્યા, પણ એના આત્માને જયારે પોતાના ધામમાં નથી લઈ જતા, ત્યારે પોતે ભૂત યોનીને પ્રાપ્ત કરી અને એ ગંગા જળિયા કુવાની અંદર એ રોતો પોકાર કરે છે.
આપણે શું કહીએ છીએ? મહારાજ કહે છે કે એક વાર સ્વામિનારાયણનું નામ લેનાર હોય ને તો એ કહે છે કે અમે એના કરોડો ગુના માફ કરીને એનું કલ્યાણ કરીએ છીએ. એક જ વખત લે, ગમે તેવો પાપી હોય એનો ઉદ્ધાર કરી નાખીએ. કે જેને સારું એ જીવન સ્વામિનારાયણ કર્યું, પણ પોતાના અનાદિ મહાભક્તોનો જરાક જેટલો અપરાધ કર્યો તો એ ભગવાન શ્રી હરિએ એનું કલ્યાણ ન કર્યું. એની સાથે કોઈ વાંધો નહોતો, પરંતુ એને ક્યાં લઈ ગયા? સીધો એને ભૂત યોનિની અંદર એને નાખી દીધો. અને ત્યારબાદ કેટલાય વર્ષો સુધી ત્યાં રોયો. અને બધા સંતો ત્યાં આગળ સ્નાન કરવા જાય એટલે આમ રડે, અને એનો અવાજ પારખી જતા સંતો કેલા તું અહીં ક્યાંથી? કે અને ત્યારે કહેશે કે ગોપાળન સ્વામીને મારા વતીથી પ્રાર્થના કરો, મને આમાંથી મુક્તિ અપાવે. અને ત્યારબાદ બધા સંતો ગોપાળન સ્વામીને પ્રાર્થના કરશે. સંત તો દયાળુ છે ને, અને એટલા માટે પોતે એને એ ભૂત યોનિમાંથી એને મુક્ત કરીને બદ્રિકાશ્રમની અંદર લઈ જાય. પણ જુઓ, જે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ભજન કરતા કરતા, સેવા કરતા કરતા, રાજી કરતા કરતા અક્ષરધામની અંદર, અક્ષરની સભાની અંદર જઈને બેસવાનું સ્થાન એને ગુમાવી, ભૂત યોનિને પ્રાપ્ત કરી, અને એમાંથી વળી પાછો છોડાવીને બદ્રિકાશ્રમની અંદર એને જવું પડ્યું છે. આ એક અનાદિ મહામુક્તનો અપરાધ કરવાથી કેવું જીવને કેવું ભોગવવું પડે છે. ગમે એવો ભગવાનનો ભક્ત હોય, આવી ભક્તિ કરનાર તો કોઈ નહીં હોય કે જે 24 કલાક 7 દિવસ જ્યારથી ભગવાન શ્રી હરિની સાથે આવ્યો ત્યારથી એની સેવા કરનારને આ દુર્ગતિ ભગવાન શ્રી હરિએ આપેલી. અને એટલા માટે આપણે સૌ આજ આ સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા આનાદિ મહામુક્તોને ભગવાન શ્રી હરિએ પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. એને ગુરુપદે સ્વીકારી અને ભગવાન શ્રી હરિનો અપાર મહિમા સમજવાની મહેનત કરીએ. અને જરા કરી જોજો, અને પછી તમારો અનુભવ તમે જોજો. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 10 દિવસ, 15 દિવસ આવા મહાસત્પુરુષને, આવા મહાપુરુષોની આગળ, મોટા પુરુષની આગળ હાથ જોડીને એમ કે હું તમારો આજથી શિષ્ય છું, અને મને તમારું અનુભવ જ્ઞાન છે એ મને બક્ષિસમાં તમે આપો, મારી ઉપર કૃપા કરો. અને પછી દિવસ દિવસ પ્રત્યેનો તમારો આનંદ તમે અનુભવ કરજો. જેને કોઈની સમાગમની પછી ત્વરા રહેતી નથી, કારણ કે આનાથી બીજો સમાગમ કયો ઉત્તમ હોઈ શકે? અને એવો ઉત્તમ સમાગમ આજ ભગવાન શ્રીહરિની કૃપાથી મહારાજે પોતે સ્વયં દાખલો કર્યો, પોતે મહેનત કરી, અને આ સમાધિ પ્રકરણ 125 years અગો એને આપણને કરી, અને આ 3 મહાભક્તોની ભેટ તમને મને આપી છે. અને એવી જે આ ભેટ એ અણમોલ ભેટ છે. એ સમાધિ પ્રકરણ 125 વર્ષ પૂર્વે થયું. એનો આજ પહેલો દિવસ છે. આજે આપણા કેલેન્ડરમાં ભાદરવા વદી પડવો, ભાદરવા વદી પડવાને દિવસે અહીંયા આગળ સમાધિ પ્રકરણ થયેલી. સપ્ટેમ્બર 11 આપણે પણ જાણીએ છીએ 9/11 આખા વર્લ્ડની અંદર ફેમસ છે. પણ આ 9/11 એટલી બધી ફેમસ છે કે એમાંથી અનંત મુમુક્ષુ જીવાત્માઓ જે છે એ ભગવાન શ્રી હરિની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે એવી જે ઘટના એ પણ આજ 9/11 દિવસે આજ શરૂ થઈ. આજથી 125 વર્ષ પૂર્વે શરૂ થઈ. માટે આવા આજ પહેલો દિવસ છે આપણો. અને આવી તો 105 દિવસ સુધી સમાધિ ચાલી છે. 3.5 મહિના સુધી 90 અને +15 105 દિવસ સુધી આ સમાધિઓ ચાલેલી છે. અને 105 દિવસની આ સમાધિમાં અસંખ્ય પરચાઓ આપ્યા છે ભગવાન શ્રી હરિએ. પરચાઓ એટલા માટે કે જગતનો જીવ પરચા સિવાય સમજતો જ નથી. આ એક જ ભાષા તમે હું સમજીએ છીએ. આજે પણ જો કોઈ સંત મહાત્મા હોય અને જરાક જેટલું તમને કંઈક આમ હાથ જોડીને નથી કંકુ બતાવી દે, હાથ જોડીને કંઈક ભસ્મ બતાવી દે, તો જગત એની પાછળ દોટ મૂકે છે. શું કામ? તો કે આવો ચમત્કાર એને બતાવ્યો. તો એવા 750 જેટલા ચમત્કારો આ 105 વર્ષ 105 દિવસ દરમિયાન આપ્યા છે 125 વર્ષ પૂર્વે. અને અસંખ્ય એવા દર્શન હરિભક્તોને આપ્યા છે. 3.5 મહિના સુધીની સમાધિ 125 વર્ષ પૂર્વે સમાધિ શરૂ થઈ, અને 105 દિવસ સુધી 750 પરચાઓ આપી, અને અનંત ભગવાનના ભક્તોને આ 3 મહામુક્તોની ઓળખાણ આપી છે. અને એટલા માટે આપણે સૌ આવા અનાદિ મહામુક્તોને મેળવીને બહુ ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ. અને એટલા જ માટે ગુરુ કરવા યોગ્ય જો કોઈ હોય તો આ અનાદિ મહામુક્તો છે. મહારાજ સ્વયં પોતે વચનામૃતોની અંદર લખે છે કે ગુરુ તમને કોણ થઈ શકે? ગુરુ ભગવાન શ્રી હરિ સ્વયં પોતે બોલ્યા કે હું તમારો ગુરુ છું, હું તમારો ઉપદેશ થતા છું, અને હું તમારો ઈષ્ટદેવ છું.
એટલે સૌથી પહેલા તમે ગુરુ તરીકે સ્વીકારો, અને તમે ગુરુ તરીકે સ્વીકારશો એટલે પછી મારો ઉપદેશ તમે સ્વીકારશો. અને મારો ઉપદેશ, મારું જ્ઞાન જ્યારે તમારા આત્માની અંદર જશે ત્યારે તમે મને ભગવાન તરીકે સ્વીકારશો. માટે એવા આ સમર્થ ગુરુના રૂપની અંદર તમને આ 3 અનાદિ મહામુક્તો આપ્યા છે. અને જુઓ, મહામુક્તોનો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામીનું રહસ્ય તમે સમજો, તમે એટલું જ લખ્યું છે કે કોઈ પણ મુમુક્ષુ જીવ ક્યારેય કોઈનો ગુરુ થઈ શકતો જ નથી. મુમુક્ષુ એટલે જે પોતાનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરવાને માટે જે જન્મ લઈને અહીંયા આગળ આવ્યો છે, જેને જન્મ ધર્યો છે, એ કોઈ દિવસ ક્યારેય બીજાનો ગુરુ થઈ શકતો નથી. અને જો એ પોતે ગુરુ થાય છે તો એમાંથી એનું એ કલ્યાણ બગડે છે, અને એને જે એના શિષ્ય જે થાય છે એનું એ કલ્યાણ બગડે છે. અને એટલા માટે જે સ્વયં પોતે ગુરુ પદે શોભે એવા છે એને જ ભગવાન શ્રી હરિએ આપણને સમાધિ દ્વારા આમ પ્રસિદ્ધ કરીને આપ્યા છે. અને મહારાજ પણ સભા ભરીને બેસતા ત્યારે આવા મોટા સંતની પાસે મોકલતા. જાઓ મુક્તાનંદ સ્વામીની પાસે, જાઓ ગોપાળાનંદ સ્વામીની પાસે, જાઓ બ્રહ્માનંદ સ્વામીની પાસે. પર્વતભાઈના ગામની અંદર 6 માસ સુધી ગોપાળાનંદ સ્વામી અને પર્વતભાઈ અને બંને મહામુક્તોને 6 માસ સુધી અગત્રીમાં ત્યાં આગળ રહે. અને જુઓ તો ખરા સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ તમને મને એમ કે એ 6 માસ દરમિયાન કાળ એની અંદર પ્રવેશ ન કરી શકો. ન જીવ જંતુ, ચકલું, મનુષ્ય કોઈનું મૃત્યુ જ ન થાય. કાળનો પ્રવેશ જ ન થઈ શકે. કેટલું બધું અદ્ભુત દૈવત અને કેટલી અદ્ભુત શક્તિ એ ભગવાન શ્રી હરિએ એ અહીંયા આગળ એમને આપેલી છે. અને આજ એ આ સમાધિનો આપણને અવસર મળ્યો છે. અને મને એમ લાગે છે કે હું મારા હૃદયથી આ વિવેકને બહુ ધન્યવાદ આપું છું. અને અંતરનો મારો રાજીપો છે એની ઉપર કે એના માઇન્ડની અંદર આ એક જેને કહીએ કે એક વિચાર એક ડેવલપ થયો, અને એને કીધું કે આપણે કંઈક 125 વર્ષ થાય છે, સો લેટ્સ સેલિબ્રેટ ઇટ. તો જેથી કરીને આપણા જેવા અનંત મુમુક્ષુ આત્માઓ આ સંપ્રદાયની અંદર સત્સંગમાં જન્મધારી છે, અને સૌને જે આપણને મળ્યા છે એ સૌને પ્રાપ્ત થાય અને સૌનું મંગળ થાય. અને એટલા માટે આપણે આજે પહેલો દિવસ છે આપણી સમાધિ પ્રકરણનો, ભાદ્રવદી પડવાનો દિવસ છે. અને એ દિવસે આજે આપણે સૌ એ આ ભગવાન શ્રી હરિની આ સમાધિની જે આ વાત અને સમાધિ પ્રકરણ જે આપણું જે છે એ સમાધિ પ્રકરણની અંદર ભગવાન શ્રી હરિએ જે તમને ને મને આજે વાતો લખી છે, આપણને જે કહ્યું છે, અને એ બધા ને આપણે જેમ છે તેમ હજુ આપણે દર મહિને એક દિવસ આપણે લેવો છે. આની અંદર 105 દિવસ, અને આપણી પાસે 5 સેશન, અને પણ પાછા 1.5 કલાકના. એટલે 1.5 કલાકના સેશનમાં આપણે 21 દિવસની સમાધિની વાતો કરવાની છે. એવા 5 દિવસમાં 105 દિવસ આપણા પૂરા થાય. માટે આવી અદ્ભુત સમાધિની વાત એ હજુ આપણે કરતા રહીશું. દર માસે એક સેશન રવિવારનું છે, અને ડેટો પણ બધાને ડિક્લેર કરેલી છે, એટલે એ પ્રમાણે રહીશું. સૌને અમારી એટલી જ વિનંતી છે, આ કોઈ પ્રાઇવેટાઇઝેશન નથી, આ કોઈ પ્રાઇવેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન નથી, આ કોઈ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ નથી, કંઈ કહેતા કંઈ છે નહીં. આ એક શુદ્ધ એક એવી રીત છે જે મહારાજની સંસ્થાપિત કરેલી, ભગવાન શ્રી હરિએ સર્ટિફાઈડ કરેલી આ જે મોક્ષની જે આ રીત છે. અને એ રીત પ્રમાણે બંને દેશ, બંને ગાદી, બંને આચાર્ય એમાં રહી અને આવી શુદ્ધ ભગવાન શ્રી હરિની સર્વોપરી ઉપાસનાને સિદ્ધ કરવા માટેનું જ આ એક ભગીરથ પ્રયાસ છે. અને સૌને એટલી વિનંતી છે, આને સકારાત્મક ભાવથી સૌ ગ્રહણ કરજો, લેજો, એટલી જ અમારી પ્રાર્થના છે. ઠીક લાગે તો સ્વીકારજો, ન ઠીક લાગે તો પાછું આપી દેજો. એની સાથે આપણને કોઈ મન દુઃખ નથી. પણ સત્ય વાત જે છે એ તમને કહેવી છે. કોઈની પાસેથી 1 રૂપિયો જોઈતું નથી, ડોનેશન જોઈતું નથી, કોઈ સેવા કંઈ કહેતા કંઈ જોઈતું નથી. એક જોઈએ છે તો એટલું જ જોઈએ છે, એક સદભાવ જોઈએ છે કે બસ આ જે ક્રિયા અને આ જે થાય એની અંદર આપ સર્વ સહભાગી બનો, અને ભગવાન સર્વની ઉપર ખૂબ રાજી રહે. અને આજના દિવસની અંદર કેટલાક ભગવાનના ભક્તોની જન્મ દિવસ છે, એની અંદર ખાસ કરીને હિમાની મારી દીકરી છે, એનો જન્મદિવસ છે. રાહી વિષ્ણુભાઈ પટેલ એ નરોડાની અંદર છે, એનો પણ જન્મદિવસ છે. અમારે સોનાલી હિરેન, પરમ ભગવદીય ભાસ્કર કુમાર અને સુધાબેન એના ચિરંજીવી, અને એની વાઈફ સોનાલી, એની પણ આજે બર્થડે છે. અને પરમ ભગવદીય રામભાઈ દાદા એ પરમ ભગવદીય ભાસ્કર કુમાર બાપુજી, એમની આજે એમનું શ્રાદ્ધની તિથિ આ ભાદરાવદી પડવાની છે. તો આ તમામ ભક્તોની ઉપર પણ ભગવાન શ્રીહરિ અને આવા અનાદિ મહાભક્તો એ ખૂબ ખૂબ પ્રસન્ન થાય, ખૂબ રાજી રહે, એ અંતરની અભ્યર્થના. સર્વને દંડવત પ્રણામ સહિત જય જય હેતથી. જય સ્વામિનારાયણ.
Swaminarayan, and happy birthday and best wishes to everyone. I'm just blown away. And you think about the story of Gopalan Swami and the Lalji Parshad, who was with Bhagwan 365 days of the year, night and day, completely always in association and in seva. So you can't imagine anyone closer that is in touch with Anadi Mahamukta, with Bhagwan himself, Purna Purushottam Narayan himself, right? And so what he did was unfortunate, because he would see Gopalan Swami wake up, run to shower and do the snan, and get ready very late, when he would get up at 3:34 in the morning and be ready to do Bhagwani Seva. And so this is a very important thing, because today's celebration is to honor the Anadi Mahamukta that Bhagwan has recognized. And Gopalan Swami in that time was one of them. In short, what ended up happening is that, this Lalji Parshad would see Gopalan Swami, who had spent the night just sharing wisdom and giving divine knowledge to so many satsangis about who is this Swaminarayan Bhagwan, and how can you know and be with him in Akshardham. So he would do this and wake up late. Lalji Parshad would look at him and say, wow, what kind of Swami is this? And he would talk to Swami and say, Swami, you should probably start waking up earlier. This is not the right process. But he started doing it nicely, and it started getting more joking, and then it started to get more insulting, and it started to get to a point where Gopalan Swami was being really treated extremely poorly, right? So Bhagwan at every stage would say, hey, watch out. This is a very, very big sant. This is not a samanya sant. And so, right, through this time period that Bhagwan was getting seva from Lalji Parshad, Lalji Parshad said, Bhagwan said, hey, I'm so happy. Ask me anything you want. So Lalji Parshad said, I get to do your seva all year long, every day. Just come get me when it's my time to leave this body. So Bhagwan said, okay, fine. Well, when that time came, Bhagwan came. And Lalji Parshad was so excited, and he said, I'm ready. So Bhagwan said, no, I gave you my word that I'd come, but you're not coming back with me because of the insult, the treatment, the bad behavior that you gave to my Anadi Mahamukta. You are not going to Akshardham. You're going to the ghost realm. And so for so many years, he was stuck in a well as a ghost. And Santo would hear his cries, and told Gopalan Swami that, hey, this Lalji Parshad is here. And until and unless that Anadi Mahamukta forgave Lalji Parshad, that he would have stayed there. And ultimately, he got Gopalan Swami's forgiveness. So this was an example of why it's so important. And in the end, that Ghanshyam Mama spoke of, this is no conversation for any other organization or charity or project. This is only the celebration of what Bhagwan has done for us. And it's just amazing. We have been given a gift bigger than anything possible. So please accept it, understand it, or you can leave it, but don't take a mistake from it, right? So the message really is that having a guru, Bhagwan has given us guidance, that someone who's given to you by Bhagwan is someone that does not have to complete anything.
So કોઈનું પૂરું કરવા નથી આયા આ અનાદિ મહામુક્તો. They didn't need to come here to do extra mara or do extra danvat or extra Vachnamrit readings. They didn't come for anything. The only reason they came is for us. And so we're celebrating. This is the first day. There's 3.5 months, 105 days of this Prakran that Bhagwan was doing every single day. So we broke it up into 5 sessions. We welcome you back, and we love you dearly. Happy birthday and best wishes to everyone celebrating today, this month. This Samadhi Prakran is going to be awesome. So just make sure you come back. If someone didn't get this, have them listen. And we want to make this a special celebration, because this is a special time, and we've been blessed. So with that, Hetpurvak Danvat Sahit, Jai Swaminarayan, Papa Srini Jai.